Family 1 meter.
ശരീരങ്ങളാത്മ ശരിയായ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ പര്യവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മറ്റൊരു ദിവസം ഇവിടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ എന്നുള്ളതാണ്. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹ അത് വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
അദ്ദേഹം പറയുന്ന വചനം ഇതാണ്: ഞാൻ രണ്ടിനാലും ഞരങ്ങുന്നു. ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശരീരം വിട്ടുകഴിഞ്ഞാലും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഓരോ സത്യവിശ്വാസികളും. തങ്ങൾ അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ദുഃഖത്തിലാണ്. അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. My name is Neycheril. I'm a niece of Simon Chipapa. We will be facilitating a series of remembrance speeches. In the meantime, please continue with the viewing as scheduled. You just need to line up on the right-hand side of the room, and one of the ushers will direct you. We ask that everyone respect COVID protocols during this time, so please keep your mask on while you are not actively drinking. Good evening. I'm George Elakir, one of the co-brothers of Simon. We're going to start out with the HKCS President, James Kunasheri, or Jamaica. Please come to say a few words in remembrance. He will be saying a few words. He represents the KNANAYA Catholic Mission. Please be seated, and as said, please follow the COVID protocols. Of St. Mary's KNANAYA Catholic Church in Houston to express my condolence to the loving family of Simon Uncle. Even though the name Simon Neycheril sounded so familiar to me, to be honest, I never had the honor to meet him in person or to get to know him. But in the last few days, I heard a lot about him in social media groups and learned that his physical presence will be missed by many. Dear Neycheril family, mourning with the loss of your dear one, we are saddened by your sudden loss. Our hearts are with you in this time of sorrow. I'm sure words are not enough to console you at this time. Please accept our heartfelt condolences. Please know that our thoughts and prayers, and as you return to your life's routine, may you continue to feel comforted by the love and support of the family and friends. May your hearts soon be filled with wonderful memories of joyful times together as you celebrate a life well lived. It is written in 2 Timothy 4:7-8. Now there is waiting for me the victory prize of being put right with God, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. Let us console each other with these words. Once again, on behalf of St. Mary's KNANAYA Catholic Church in Houston, I extend my heartfelt condolence and the deepest sympathy to the grieving family. May the departed soul rest in peace. Amen. Next is James Kunasheri, our HKCS President. സൈമന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായ ആലീസ് മക്കൾ 48 ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ ഭുജാതനായ സൈമൻ ഇന്ന് നമ്മളോട് യാത്ര മൊഴി ചൊല്ലി ഈ മഞ്ചത്തിൽ എന്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു. സൈമൻ കാഞ്ഞിരത്തെങ്കിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച ആ സമയം മുതൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. സുമേഷും സിമിയും എൻ്റെ മക്കളോടൊപ്പം
സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച് അവരുമായിട്ടും നല്ല ആത്മബന്ധമുണ്ട്. സൈമൺ ഹൂഴ്സിൽ വന്ന കാലം മുതൽ കൂടുതലായി എടുത്തറിയുവാനും സൈമൺ എന്ന മഹാവ്യക്തിത്വത്തെ നമുക്കാർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ശാന്തനുള്ളതും വിശേഷങ്ങൾ പറയാറുള്ളതും ആ ആത്മാർത്ഥമായ സുഹൃത്ത് 2-3 ആഴ്ച സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന സമയത്ത് മനഃപൂർവ്വം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായില്ല. സർവശക്തനായ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശാന്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഒരുപാട് നാൾ കഷ്ടപ്പെടാതെ ചെയ്യണം. നാം എയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി വർഷിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹൂസ്റ്റൺ ജ്ഞാനായ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള അനുശോചനവും ദുഃഖവും നേർന്നുകൊണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഈ അവസരത്തിൽ സൈമന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഹൂസ്റ്റൺ ജ്ഞാനായ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരിൽ Now we'll hear from an old friend from Kuwait. As many of you know, Simon Chupapa lived a good deal of his life in Kuwait, and so Stephen Matato will come up and speak and say a few words. Reverend Fathers, Neycheril family, especially Mrs. Simon. So let me share my thoughts and memories of Simon Jetton in a very few words. As she said, I am Stephen Matathil from San Antonio currently. I was in Kuwait for more than 25 years. Prior to moving here, and I have known Simon Jetton for a very long time. I have to recall, as well as with bitter memories, experiences that I witnessed Simon Jetton go through while in Kuwait. He was one of the great pioneers in Kuwait. After his education from India, he moved to Kuwait during 1970s and joined Kuwait University. He was quickly climbing. The Iraqi invasion of Kuwait happened in 1990, and we all had to leave Kuwait. He was one of the very few expatriates that the Kuwait University specifically reached out and request to return Kuwait to revamp and given a pivotal position. Families returned back to Kuwait. The KNANAYA families looked to re-establish the Kuwait KNANAYA Cultural Association, and everybody unanimously voiced for Simon Jetton to become the president. Although reluctant, he finally agreed myself and other friends' request. His noble leadership where it is today. My peers and I looked up to Simon Jetton as an ideal KNANAYA man who led a beautiful family life that was based in faith, raising 2 well-disciplined children with his former wife, Mercy. Sadly, very sadly, Mercy's life was taken away unexpectedly due to a very tragic road accident. I was at her. Despite such profound grief,
He put up a brave face for his children. Ultimately decided to move forward for their future. That is one life lesson I learned from Simon Jetta. To be brave and have that challenge to withstand the immense tragedy. Recently I received numerous calls, telephone calls from the KNANAYA community, Indian community, from Kuwait and from India, after hearing this sad news. On behalf of them, and personally for me and my wife Celine, I would like to express our heartfelt sympathy to his wife Alice and his children Simi and Sumesh, and siblings Jacob, Thomas, and his sister small Shiba and their families. And of course, as we must have seen recently some of the new generation movie, the spirit will be here at least for some time, even though I don't believe it. And there will be a time most of his age mates, including me, are going to meet him. And I'm sure first thing he is going to ask me, Stephen, and even Palestinians. Well, Simon Jetta, I'm sorry, I forgot almost all the Arabic. But Simon Jetta, തീർച്ചയായും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കും. മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല, സൈമൺ ജെറ്റയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, ആ മന്ദഹാസം. ഒരു തവണയെങ്കിലും സൈമൺ ജെറ്റനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ ഇനിയാണ് അതിൽ നിന്നുമായി എനിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പ്രിയ സൈമൺ ജെറ്റ, ഒന്നുമില്ല, പറയാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല. പ്രണാമം പ്രിയ സൈമൺ ജെറ്റ, പ്രണാമം. താങ്ക് യു. Thank you. Now we'll hear from Simon Chandy and Johnny Makota to share a few memories. Reverend Fathers, a quote from Hebrews chapter 9 verses 27 and 28. And just as it is appointed for men to die once, and after that comes the final judgment. My friendship with Simon started from the same area of Kumaragam village of him or as a junior coming to the KCOMA basketball court in front of our parish church at Kumaragam. I then moved to Zambia, Africa, and Simon went to Kuwait. After a long break, we established our friendship when both of us moved to Houston. I repeat that word, Chato, in a loud voice and with a smile. His call still echoes in my ears and will forever. We also enjoyed our favorite pastime of fishing together. One day, his younger brother Chakochan, Emma, she really likes the outdoor activities. I always remember him as a keen grandfather invested in his children and grandchildren. I'm sure everyone here has enjoyed his special biryani together with boiled fried eggs. Few occasions, dancing with the tunes of his favorite Arabic music.
He was a man of discipline, well-dressed always, adored by his family and respected by his peers. I wish to sue you well. If someone forces you to go a mile, go with him 2 miles. Finally, I quote John chapter 11, verses 25 and 26. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he dies, yet shall. And from my Veliath family, we extended our sincere and deep condolences to his beloved wife, Alice, Danny, Sumesh, Simmi, and the entire Neycheril families here and abroad. Sumesh, Simi, Ashley, and Danny. Mol and Joy, Chapachan and Baymol, Mathaikun and Dolly, Lukachan and Sally, Thomas Uti and Diva, Sheba and Kunjumon, Upachana Papan and Josie Andy. സൈമച്ചൻ്റെ 4 സഹോദരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 25 കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വീടുകളിലായി ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്നേഹം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണിത്. സൈമത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പുഞ്ചിരി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുഖമാണ് സൈമച്ചൻ്റേത്. ചിരിച്ചാലോ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായാൽ ഇതാണ് ശരി, ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഗാംഭീര്യ, ഒരു കൃപയായിരിക്കണം അത്. നമ്മളുടെ ഒരു ഉറ്റ ബന്ധു പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദുഃഖവും അതുപോലെ തന്നെ പല ചോദ്യങ്ങളും മനസ്സിലുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രായത്തിൽ എന്നൊക്കെ. നേരിയ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി ഞാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വചന ശുശ്രൂഷയിലെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കും. ധ്യാനത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂറോളം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരറിവ് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും സങ്കീർത്തനം 91 മിക്കവാറും വായിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് മുൻപുള്ള ചാപ്റ്റർ സങ്കീർത്തനം 90 ഒന്ന് വായിക്കണം. അതിലെ 10-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം 70 വർഷമാണ്. 12-ാം വാക്യം പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ എണ്ണാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ജ്ഞാനപൂർണമാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ വർഷങ്ങളല്ല, ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ എണ്ണാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ജ്ഞാനപൂർണമാകട്ടെ. അച്ഛൻ ഓരോരുത്തരുടെയും വയസ്സ് വെച്ച് പറഞ്ഞു. ആദ്യം പറഞ്ഞത് 68 വയസ്സുള്ളവന് ഇനി 620 ദിവസം കൂടി കിട്ടും. ആ വചനം എന്നെ ശരിക്കും പിടിച്ചു കുലുക്കി. എൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈബിളില്ലായിരുന്നു. അടുത്തിരുന്ന ആൾ ബാത്റൂമിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സത്യമാണോ എന്ന് നോക്കി. ശരിയാണ്. വീട്ടിൽ ചെന്ന ഉടനെ വീട്ടിലെ ബൈബിൾ എടുത്ത് നോക്കി, അതിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ്. ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഈ വചനങ്ങൾ ഓർക്കുക. സൈമച്ചന് ആ പുഞ്ചിരിയും ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. സൈമച്ചന് വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കിയിട്ട് ഈശോ വന്നു സൈമച്ചനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. കുമരകം എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ കട്ടക്കയം ജോസഫ്, വാച്ചാച്ചിറ ജോയി, പുത്തമ്പറമ്പിൽ ജോണി, തയ്യൽ കുര്യച്ചൻ, ചേന്നാത്ത് ജോസ്, കൊടുവത്ര മാത്യു, കൊടുവത്ര ജോർജ് കുട്ടി, കുസുമാലയം ജോസ്, വട്ടക്കളത്തിൽ ബേവിച്ചൻ, VK മാത്യു എന്നിവരുടെയും മറ്റെല്ലാ കുമരകത്തെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അനുശോചനം ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കോയൽ വാലി പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സൈമിച്ചൻ.
വാലി പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ്. അടുത്തതായി ചേട്ടൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടനുമായ അയലോക്കമായിരുന്ന അലക്സിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. And I have known Simon uncle and family. We as a family known him for more than 18 years. We were good friends and next door neighbor. We practically seen each other almost every day. Over the years, I seen about 10 years ago, he asked me to say his eulogy and told my wife Sajana to make sure that he goes up there to say the eulogy and that you proofread it before he goes up there, otherwise he's going to say something. Family and the century eduthitte pothullu. ഇത് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒന്നും കൊടുക്കത്തില്ല, എല്ലാം തിന്ന് കുടിച്ച് തീർത്തിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അല്ലേ. ആൻഡ് ഹി വുഡ് ഓൾവേസ് സേ അങ്ങനെ അതിനൊരു ഭാഗ്യം വേണം. ആൻഡ് ബട്ട് ഓൾ ജോക്സ് aside, to be very honest with you, I haven't come to terms of his passage yet. I'm still in that denial stage. I'm hoping when I go to the house, you all know the reclining chair that he sits, right? I'm going there expecting him to sit on that reclining chair. I'm expecting that. രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യും, എൻ്റെ സ്വദേശം കാണാനായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടും. In the chariot of time that I travel, in the chariot of time that you and I travel, as each day passeth, we get closer to our Creator. Those of you who has eaten his food, he was a very good cook. He was a gentleman, a man of integrity. We as a family will forever miss him. And he was an integral part of our family. We want to say that we loved him very much. Thank you, Alex. May I call Preeti Binoy Madhlet? They also were part of Chetan's family or friend circle in Kuwait. ബിനോയുടെ പേരൻസ് മഠത്തിലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡാഡിയും മമ്മിയുടെയും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു സന്നിച്ചാൻ. അവരുടെ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും എപ്പോഴും ഓടി വന്നിരുന്നതാണ് സൈമച്ചാൻ. പലതവണ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈമച്ചായന് മൂത്ത മകൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന്. 1970s കുവൈറ്റിൽ ക്നാനായ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ പിന്നീട് 1984 കുവൈറ്റിൽ ഗവൺമെൻറ് അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള ഒഫീഷ്യൽ പെർമിഷൻ നൽകി. അന്നു മുതൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ കുവൈറ്റ് ക്നാനായ കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷനിൽ സജീവമായി സൈമച്ചാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായും പലതവണ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് അംഗമായും ഒക്കെ നല്ല സേവനം നിർത്തുന്ന നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു സൈമച്ചാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാഡിയും മമ്മിയുടെയും മരണശേഷവും നാളിതുവരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരുമായി ആ സൗഹൃദം തുടർന്നു പോന്നു. കുവൈറ്റിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഹാപ്പി മെമ്മറീസ്
സൈമച്ചാനുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. സൈമച്ചാൻ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും. സൈമച്ചാൻ്റെ വേർപാട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വലിയ നഷ്ടമാണ്. ആലീസ് ആൻഡി ആൻഡ് ഡാൻ, സുമേഷ്, സിമി ആൻഡ് ആഷ്ലി, Neycheril family, our Madthalate family extends our deepest condolences to heaven. We part with our dear Simon with so much pain. Grief can be so hard, but let's all cherish the good times, the wonderful memories, the joyful times we had with Simon. I pray that God Almighty, our risen Lord, will grant strength, comfort, We invite Father Jose Sorrell.
സമാധാനം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവനെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാന പ്രതീക്ഷ നിന്റെ ദാസനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, എന്റെ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയോടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയും നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. കർത്താവേ, നിൻ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധാനം രക്ഷയും ഉയരും നൽകുന്നു. ആകാശഭൂമി നിന്റേതാകുന്നു, ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താപകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവൻ അഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്. സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവൻ ആനന്ദിക്കും. കർത്താവേ, നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കും. മൃദനാമിന്നിൽ കനിയേണം. ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കണം. ആദ്യം മുതൽ നീക്കുവാമേ തെളിവായി എന്നുടെ നാഥാവിൻ തിരുവഴിയെല്ലാം കാണും. മിന്നി വിളങ്ങും വരമരുളീണം. അന്ത്യമോരാത്രോരവികലമോദം മിന്നി വിളങ്ങും വരമരുളീണം. നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മനുഷ്യരെ ഏർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. മോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാകുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു. പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെ വേർപിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ആശ്രയം വേർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസൻ സൈമനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും പിതാവും പുത്രനും പരിശീകരണപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാന പ്രദേശ മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ, സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവവുമായ മിശിഹായേ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദേവദൂതന്മാരുടെ മുടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ പ്രദർശനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസാന വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരൻ സൈമനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. Thank you. You can all be seated.
Now we'll hear from here what somebody else is talking about, what you're leaving behind. And I think Simon Cherny is actually a very good example of living a full life, being a leader in the family, leader in the community, and attracting all the... Representing the Nurses Association of Houston, KNANAYA. Simon is the full support, her backbone for her. And on first hand, I have witnessed that, I have seen that, I have experienced that. I have the opportunity to many times to go to their house for long hours, sitting there for doing paperwork for our organization, for doing... This is from Revelation chapter 21:4. As Christians, this is our hope. And nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. This is about the eternity, and this is the hope we have as Christians. So, Alice and family, we know that Simon is in God's hands now. He's in God's presence now, and he is with God now. So there is, in that place, there is no more sorrow, no more crying. So we together are praying for you. So let's hold on to that and get comfort from God. And please, again, as Indian Nursing Association and the National Association of Nurses of Indian Nurses of America, and from the VA community, I bring all our condolences and prayers to this dear family. Thank you for... Daughter of Abba. With him, and the food was so good. Abba, we will miss you. Thank you for listening. Goodbye. My name is Mia. Go through. Alice, Sumesh, Simi and Ashley, Danny, and the entire Neycheril family, please accept mine and my family's condolences. I am also expressing the condolence from, I know, no words of comfort from this podium can lessen the grief that the family is going through, the friends are going through. But we are a religion of hope. We expect that we are going to meet all our dear. That's a great hope. So, from the bottom of my heart, and also wherever I go, if I am given a chance to say a few words in the process of eulogy, I am also reminded of that I am riding on the chariot of time. With the rotation of that wheels, we are coming. So, I have to be nicer to see my people up there, with them to be together, so that we can praise the Lord together and say hallelujah. All of you, forgive me in the good Lord and the eternity. Thank you so much for giving me a couple of minutes to say a few words. Thank you so much. God bless you all. Let us be together as a friends, as a helper of each other, so that we can overcome, lessen. Son-in-law, the only son-in-law to Simon Chibapa, so. I want to thank you all for coming this evening to support our family during this difficult time. My name is Ashley Thomas, and today I'm proud to speak about my father-in-law.
who was like a father to me. When I became a part of this family 11 years ago, I was treated like a son, and I was proud to call him Daddy. He lived up to the meaning of the word daddy in every sense. Benjamin Franklin once wrote, "Well done is better than well said." If there was a person that personified who let his actions speak for themselves. When I first met him, he kind of reminded me of an Indian school headmaster. But later on, I discovered that he was ever so gentle, full of love and care. Over the years, he was always there for me, no matter how big or small the ask was. Those of you who live in Midwest know how bad the Wisconsin winter is compared to Houston weather. He was there to be with Simi and Emma so that I could travel for work. He showed up the very next day in Chicago when I had a medical emergency to make sure I was okay. And after we moved to Houston about 6 years ago, he was my go-to person. I've lost doctor visits, you name it. He was always there. He always did what needed to be done without ever expecting anything in return. And that was just the kind of person he was. As a lot of you who know Daddy know that he had some distinct qualities, and I would like to go through a few of them. His sense of responsibility, never made a promise he could not keep. He always believed in doing things to the best of his abilities. No half-hearted attempts, no excuses, no delegating it to someone else, no matter how hard it was. Another quality of Daddy was his sense of hospitality. He always had a genuinely warm smile, which instantly made you feel welcome. Regardless of whether you were a family member, a friend, or even someone who was visiting for the very first time. His kids, his grandkids, his brothers and sisters, his extended family, and his friends, all of whom he dearly loved. And he was always there for them, ever willing to help. One of the greatest joys of his life was meet the grandpa days. Any chance he got, he would spend time with them. He loved to go fishing with his brothers and spending time with them. In essence, I think family was everything to him. Daddy will be remembered for his compassion for others, his independent nature, his sense of humor is not an easy one. But he overcame tragedy and stood strong. He was the life raft that held his family together, continuing to do that till the very end. There's nothing more certain than death, and nothing more uncertain than the time of dying. None of us ever expected Daddy to leave us so soon. But the most important thing that he taught me was how to be a good father and how to be a gentle man. I will miss you, Daddy. Rest in peace. Thank you, Ashley. There is a tradition in Kerala where we offer a cloth that's adorned in jewels to the hill with my sister Nima.
My name is Nima, daughter of Chakojin and Baby Mo. I'm Simon Chibappa's eldest niece, and here representing the Neycheril cousins, including Jim, Namita, Abu and Radhika, Paul and Alina, Cyril and Anita, and Richu and Ria. And of course, we can't forget our cousins in India and their friends, all the other brothers, to move here, one by one. After Simon Chibappa, Alice, Andy, Sumesh, Simi, and Danny moved here, the gang was complete, except the sisters. The 5 brothers were together. We all lived within a few minutes of each other. We went to school together. We spent a lot of weekends together. It was always so much fun seeing our uncles interact with each other, because they all have different personalities. Like any family, the older brothers, like joking, would be sitting in silence, staring at the wall. We always thought that was funny, but I guess that's how you know they're close, when you can sit in silence with each other and have just as much fun. We love getting together for holidays like Thanksgiving and especially Christmas, because that was Simon Chibappa's birthday. We were fortunate to take trips together as a big family, like our trip to Puerto Rico for Simi's graduation, our family reunion in Galveston, and most recently when 15 of us went to Guatemala for Thanksgiving. I convinced him to bring us back perfectly cut and descaled fish, ready for him to make fish fry. Some of us have even been on Galveston fishing trips with him. Actually, a lot of our memories with Simon Chibappa involve fish. So I guess you can take the boy out of Komarugam, but you can't take Komarugam out of the boy. It wasn't just fish that he was good at. You heard it from everyone. He was an amazing cook. Culinary skills to Simi and Danny. 2 out of 3 isn't bad. One thing we'll never forget is Simon Chibappa's smile. He had a great smile and could light up a room. Simon Chibappa was reserved, but he always lit up when he saw family. So many of us cousins lived out of town or were living out of town, but he was always happy to see us when he saw us, whenever we came to visit. Anytime he saw us girls, he always greeted us with a, "Hi, baby." And he said it to Namita, and Anita, and Richu, and Ria. So he was just able to make us all feel special. With the guys, he was a jokester. He would joke with Apu and say he wanted to go to Colorado with him. Or he would text Paul and say, "Happy Father's Day?" On Father's Day. When Ria, who's the youngest cousin, would go to their house, he had a secret love to those around him. By the celebration we had was in January for Apu and Radhika's wedding. And it was great seeing him dance and smile. So it came as a shock to us when we got this diagnosis last month. Most of us were lucky to get to visit with him in the last few weeks, and we'll always be grateful for that time. Actually, when you look at Simon Chibappa's smile, I see all of the brothers and sisters' faces. So that's one way his memory will live on, in their smiles. To Alice, Andy, Sumesh, Thank you, Nima. Next we have Binish and Isha representing the Cardical family. When trying to write some words describing Simon Chibappa, there was one word in particular that kept coming into mind: honor. Simon Chibappa, in one word, was a man who encompassed honor. Than traditionally, as he and Amma married when some of us were older. But that did not stop him from treating us as his own. He was the oldest uncle in our family, and with that came the responsibility of being the person that everyone looked up to. But in fact, it was not a responsibility at all for him, because it was just who he was. As his niece, he was always one of the first uncles to come and greet me at things that we had told him before. He would always ask me how school was, but follow that with, "Well, do you like it?" He wanted to make sure we were happy.
He even especially went out of his way to greet new family members who had just married into the family, and he spoke with them every time he saw them. He truly helped them feel welcome. Simon and Uncle traveled near and far to see us cousins. He drove. There is nothing to see there. If that was not enough, he was even the first one to travel to Bakersfield, California to see our cousin Akhil. Now Lubbock is bad, but Bakersfield is even worse. I have not even been there. Doing these acts showed us cousins that family is family, no matter when they come into your life, and no distance or location matters more than family does. Simon and Uncle was a stellar cook. He was much better. He put fried rice on the table for dinner, and we would ask where she got it from. She said Simon and Uncle, and that's all she needed to say, because it would be gone in minutes. See, not many men of his age in our culture cook, but he taught us that you can excel in things beyond the boundaries of society. Every time he had a star dish, it was also a reminder to pursue what you are good at, which was a big job. But his job was more important than that. You see, Simon and Uncle went to 2 Thanksgivings every year. One with his side of the family, and right afterwards, one with ours. This meant that he came to our dinner late, but we always waited. And that's not just because we did not know how to carve a turkey. I'm just kidding. But because we could not celebrate without, so he could still eat at ours. Feel happy. I will miss that laugh, and holidays will not be the same anymore. My sisters and I were sad when Alma left us in Chicago to start her life with you in Houston, Simon and Uncle. But because of that, you were eventually what led us here too. Simon and Uncle, thank you for showing us how to love family, share your talents, and laugh. Thank you We love you and will do our best to live our lives with honor such as you have. ഞാൻ ആലി ആൻറ്റിയുടെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മകനാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുള്ളതുപോലെ എൻ്റെയും മനസ്സിൽ സൈമച്ചായനെക്കുറിച്ചുള്ള പല പല ചിന്തകളാണ് കടന്നു വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സൈമച്ചായൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സൈമച്ചായൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, സൈമച്ചായന് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ബിരിയാണി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഒരു നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് സൈമച്ചായനാണ്. എൻ്റെ ടീനേജ് മുതൽ എനിക്ക് സൈമച്ചായനെ അറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ സൈമച്ചായനുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായി സൈമച്ചായൻ്റെ ആ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് യോസമിറ്റിയിൽ വെച്ചാൽ സൈമച്ചായൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് അത് എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത ആ മുട്ട, അതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന രീതികൾ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ സൈമച്ചായനോട് ചോദിച്ചു, സൈമച്ചായ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? He made it for me. That biryani was different, one of its type.
same as Simon Chai. ഒരു 4 ആഴ്ച മുമ്പ് സൈമൺ ചായനെ കണ്ട് പിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ സൈമൺ ചായനോട് അവസാനം പറഞ്ഞത്, സൈമൺ ചായ, ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയും, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും. ബട്ട് ഐ നോ ഗോഡ്സ് പ്ലാൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദെയർ ഏജ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ടീനേജ് ടൈമിൽ സൈമൺ ചായനെ കാണുമ്പോൾ എന്നോട് ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു, എനിക്ക് കുട്ടിയായി. ഓരോ സ്റ്റേജിലും സൈമൺ ചായന് അറിയാമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന്. Simon Chan was different. On behalf of Carical cousins, Ali Andy, Sumesh, Simi, let us know how we can help. Simon Chan, thank you so much for all those loving memories. You will be always with us. We love you and miss you. Thank you. My name is Raju Kanjiratangal. This is my brother Sriyak Kanjiratangal, and this is my sister Tess Palliyapalli. Our beloved Simon Chan is our brother-in-law. Alian and my older sister Mercy got married in 1976. He was in style, wearing bell-bottom pants and a check shirt. Young girls in the neighborhood said, he looks like a Hindi movie star. After their marriage, the Kanjaratangals and Neycherils developed a special bond. We frequently visited Alian's parents at their house in Kumaragam, and they were at the time. When Alian and my sister Mercy, when they visited US in 1987 for the first time, we used to live in Chicago, and we made several road trips from Chicago. Alian drove around the US with his international driver's license, sometimes at speeds questioned by the highway police. At the time, Daddy got a ticket. Yes, we have lots of good memories from that trip. After my sister passed away in a tragic car accident in 1996, Alian and family moved to US. Although my sister was gone, our sister was gone, our relationship with Alian remained very strong. Alian lived a third of his life in Kerala. He lived in Kuwait, and the third of his life in US. Over here, everyone knows Alian as a good-natured gentleman. To us, Alian is a loving and caring husband, father, brother, and grandfather. Who passed away last year, had a special motherly affection for Alian, towards Alian and Alice. When Amaji passed away, Alice was unable to attend the funeral ceremonies because of COVID restrictions. Yet, when they made their road trip last year,
They extended their trip all the way to San. How strong our relationship with Alina and Alice is. Today, we are all gathered here to show our respect to Alian and celebrate his life. Sandy, Sumesh, Simi and Ashley, and Danny. To the entire siblings of Neycheril family, as well as KNANAYA family and Kariko family. On behalf of my family, I want to extend my sincere I too, 4 weeks ago, lost my mom. So it's very difficult for me to stand here and speak to Sumesh, Simi, Ashley, and Danny. I had seen him at the community center at several locations, and he was a man of few words. Meet him. And the words that he would say to you were so powerful. Today you lost your dad, but understand that he's at the kingdom of God. And now, moving forward, he will be looking after all of you and being there to guide you. Alice Andy, I know you for 35 years. I realize that you have Sumesh, Simi, Ashley, and Danny by your side to keep you going. Once again, to the entire family, and to the kids, and to the grandkids, I extend, on behalf of City of Missouri City, the condolences and thoughts. Siblings, the Kariko brothers or siblings, if they can come up. Reverend Fathers, Simon, to our beloved Alian. We are not considering him as Alian, he is a friend. Every time. Since I was in the army, when I came here, he asked me, he called me, Sayan Bhai, idhar aa jao, baichiye. So we used to speak some Hindi. Then his all qualities already described, his hospitality, everything is, I don't have to mention nothing more. But with affection, since he is born on the Christmas Day, we call him Unisho. Whenever he comes to our house, we say, Unisho, Vannu, Namaginim, Garangal Alapika. Alian Yang Kenoru, Valia Mutachatna Pole, Ella Karing, Yadella Karing, Yangalada. അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലെങ്കിലും വളരെ സമയം അമ്മയുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അളിയൻ അസുഖമായി കിടന്നപ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അളിയനോട് പറഞ്ഞു, അളിയ ഇതെല്ലാം ശരിയാവും, യു വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. Everything is going to be all right. But he's just told me like this. He cannot speak that touch. And the night 1:30 I got the message. He's no more. So we are here to bid farewell to you, Alian. Since we used to have some drinks and all, we used to sing some Hindi songs. So I used to sing with him that the famous Sholay song, "Ye dosti hum nahi chhodenge." So
respected priest, Alice Chechi, Sumi. Simon Neycheril was our eldest brother. My 4 other brothers and younger sister all lovingly referred to him as Simon Chad. My brother experienced a great loss in his life when he lost his first wife, Mercy, in a tragic car accident in Kuwait. Sumesh and Simi were young, and for him, Miss Alice Chechi. After they both got married to one another, we imagined that his time to suffer was over. Chetan and Chechi moved to Houston in 1999. And at that point, the 5 of us brothers were together again. Life was very good. Even though we missed our sisters and parents dearly in India, we all lived very close to one another and spent weekends and holidays catching up. Samichanjan was 3 years older than me, and he was more than a brother to me. He was a good friend of me. Whenever we met, we would always smile and laugh. But we could also sit in silence, pay the closest, given our close age difference. He liked to joke and tell people that I was the oldest brother when I stopped dyeing my hair, because he still had black hair and many people believed so. Chetan was very loving and a very caring person, a patriot to our family. Whatever he did it very soon. I am usually ready to go home after a few hours, but Chetan always wanted to stay until the morning to catch the best fish and cook it. Speaking of cooking, I don't want to repeat again. We all tried to replicate his biryani, but none of us could do it. He used to make delicious snacks and then made sure to hand deliver to us while it was hot. We will always cherish those memories. We planned to go to India this summer for 3 months, but God had a different plan. In March of this year, Chetan started complaining about weakness and did many tests and workshops. But nobody could give us a diagnosis. While he slept on his chair, one hand was always holding Alice Chechi, who was always sleeping next to him. On the 17th early morning, he called Alice Chechi by squeezing her hand. I guess he wanted to say goodbye. Within an hour, all his brothers and families and Chechi's sibling was listening to a sermon by a priest called Why Me? Many will think, why me? I can come up with only one answer. God likes some people little more than others. He doesn't want them to suffer anymore in this world. He may have been Sumesh, Simi, and Annie, and the grandkids. I hope you all take comfort in the fact that we have each other. And we are lucky to have such a big family that supports one another. We will always be there for you. Thank you. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവർ, ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഓർമ്മ എത്രത്തോളം നീളുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം ചെറുപ്പം തൊട്ടൽ കുമരകത്ത് ഒരു പരിശുദ്ധിയുടെ നാടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ കുളിർമ കാറ്റെടുത്ത് ഓടുന്നൊരു നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെലവഴിച്ചിരുന്നു.
ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. കൊയ്തിറങ്ങിയ പാടശേഖരങ്ങളിൽ കൊയ്ത്തിന് ശേഷം തീറ്റ തിന്നാനെത്തുന്ന മുണ്ടികളെയും കുളക്കോഴികൾ. ചേട്ടൻ്റെ ഉപദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല, വെടിവെച്ച പക്ഷികളെ കണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെളിക്കകത്തോടെ ചെന്ന് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. അങ്ങനെ അതിനെയെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചേട്ടൻ മുമ്പേ തോക്ക് തോളിൽ വെച്ച് മുമ്പേ നടക്കും. ഞാനൊരു വെടിക്കാരനാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ, ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാനും അതിലും വലിയ വെടിക്കാരനാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ പിന്നാലെ ഈ മൊണ്ടിത്താറാവുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബസാലിയസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടനെ തലമുടി ചെയ്തിരുന്നത് വെള്ളമെല്ലാം നനച്ച് നല്ല ശരിക്ക് നനച്ച് മേളിട്ട് ചീവിട്ട് സൈഡിലൊരു വകച്ചിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുഴച്ചിരിക്കും. അത് കുരുവിക്കൂടെന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ല പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 1976 ആണ് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുന്നതും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും. 78 എന്നെ കൈപിടിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എനിക്കൊരു ജീവിതം തുടക്കം കുറിച്ചു തന്നു. ഏതാണ്ട് 30 ദശാബ്ദത്തോളം ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതം കുവൈറ്റിലായിരുന്നു. അതിൽ 20 ദശാബ്ദത്തോളം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വളരെ കാലം ഞാൻ താമസിച്ചു. പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലപോലെ പാചകം ചെയ്യാൻ അറിയാമായിരുന്നു. ആ പാചകം പഠിച്ചത് ചേട്ടനൊരു ശ്രീലങ്കൻ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെയിൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഫാമിലിയോട് താമസിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ചേട്ടനിങ്ങനെ കുഴിമടിയനായി എന്നോട് പാചകത്തിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കും. അപ്പോൾ എന്നോട് ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഉള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും പല തരത്തിലും പല കനത്തിലുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്നെ വഴക്ക് പറയുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയല്ല അരിയേണ്ടത്, എല്ലാം ഒരേ കനത്തിൽ അരിയണം, എങ്കിലേ അത് ശരിയായിട്ട് വേഗത്തുള്ളൂ, വഴറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവിടെ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ലൊരു കാലമായിരുന്നു അത്. അവധിക്കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ, എൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന്, ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം മുന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയതും ചേട്ടനായിരുന്നു. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ 2 പെങ്ങന്മാരെ കൂടി ഇവിടെ സ്മരിക്കേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും മൂത്ത ഞങ്ങളുടെ മോളി ചേച്ചി, ഇളയ പെങ്ങൾ ഷീബ. ഈ ലൈവ് TV കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ചേച്ചി ഷീബെ, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആഴങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചേട്ടന് ഞാനത് പങ്കുവെക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുന്നു. കുവൈറ്റിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടനെ ഒരു പാട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തി. അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഒരു ദിവസം മമ്മൂട്ടിയെ കൊണ്ടൊരു പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുവാൻ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 9 മണി വരെ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയും ഒരു പല്ലവി പോലും പാടാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പാടിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഈ സ്റ്റീഫനും അത് എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നീ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ രാജിവെച്ചു പോകുന്നു. നാടകത്തെയും ഗാനങ്ങളെയും വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് യേശുദാസിനെയാണ്. യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ടുകൾ, അന്നത്തെ പാട്ടുകളെല്ലാം എപ്പോഴും വണ്ടിക്കകത്തിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. യേശുദാസിൻ്റെ ഗാനമേളകളും കച്ചേരികളും ഒന്നും ഞങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടില്ല. അന്നൊക്കെ ഗൾഫിൽ തുടർച്ചയായി അവ വരുമായിരുന്നു. അതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനം എന്താണ്? മതിവരില്ലായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ. ഒരിക്കൽ ഞാനും ചേട്ടനും കൂടി ഈ സുമേഷിൻ്റെ പ്രസവത്തിനായിട്ട് ചേച്ചി നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ കുവൈറ്റ് എംബസിയിൽ, ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ
ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാനായിട്ട് എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് വരിക. ഞാൻ പകുതി സമയം ഉറക്കമായി. പല പ്രാവശ്യം പുള്ളി വിളിച്ചു. ഞാൻ വീണ്ടും ഉറങ്ങും. അവസാനം ഏതാണ്ട് സമാപനമായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തീരാറായി, എഴുന്നേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുണർന്നു. അന്ന് ഞാൻ കേട്ട വാചകം ഇതാണ്, ആ ആചാര്യൻ്റെ വാചകം. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നശ്വരമാണ് ഈ ലോകം. ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതും ആ അനുഭവമാണ്. കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കാഴ്ചയുടെ മൂല്യം നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ആ പഴമൊഴിയുടെ പൊരുൾ ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എത്രയോ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ, സൗമ്യമായ വാക്കുകൾ, പെരുമാറ്റം, ഇതെല്ലാം ചേട്ടനിൽ നിന്ന് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാഠമായിരുന്നു. എന്നെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യമാണ്. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. ചേച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോൾ ചെന്നാലും എപ്പോഴും ചേച്ചി പറയും, അത് സൈമച്ചന് ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലാതെ സൈമച്ചന് ഇഷ്ടമാണ്, ആ നിറം സൈമച്ചന് ഇഷ്ടമല്ല, ഇത് സൈമച്ചൻ മേടിച്ചതാണ്, സൈമച്ചൻ. അത് ഒരു ഉച്ചാരണ മന്ത്രമായിരുന്നു എന്നും ചേച്ചിയോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ്റെ ദേഹം മാത്രമേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നുള്ളൂ. ദേഹി എന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ചേട്ടനോട് വിട പറയുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. എൻ്റെ ചേട്ടൻ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈമച്ചൻ ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ആദ്യമായി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ ഇളയ പെങ്ങൾ ഷീബയും 5ലും 3ലും ഒക്കെയായി പഠിക്കുന്ന കാലം. എന്നും സന്ധ്യയോടുകൂടി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കും. അന്ന് ചേട്ടൻ കോട്ടയം ബെസാലിയസ് കോളേജിൽ BSc പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ചേട്ടനും ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും ഷീബയും ഒന്നുകിൽ ഇരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുകയും അല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ്റെ വലതിൻ്റെ വേദന ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നീട് പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ ചെന്നു. അന്ന് മത്തായിക്കുഞ്ഞേട്ടനും സൈമിച്ച് ചേട്ടനും കുടുംബസമേതം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ സൈമിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ താമസം എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ ചെല്ലും. അന്ന് വൈകിട്ട് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത് തന്നെ താമസിച്ച മത്തായിക്കുഞ്ഞേട്ടനെയും കുടുംബത്തെയും സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ കൂടെ ലഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമാണ് തിരിച്ചു പോയിരുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച ചേട്ടനും മേഴ്സ് ചേച്ചിയും നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ കൂടെ ഞാൻ വരുന്നത് നോക്കി നിൽക്കും. അവിടെ ബാൽക്കണിയിലോ കാര്യത്തിൽ വളരെ സാമ്യമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും അധികം സംസാരിക്കുകയില്ല. മേഴ്സ് ഇത്രയും നേരം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി നോക്കിയിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല എന്ന്. അധികം സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ സാമീപ്യം വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 മാസക്കാലം ചേട്ടനും ആലിസ് ചേച്ചിയും കൂടെ ചേട്ടൻ്റെ രോഗമൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റൽ തോറും കയറി താങ്ക് യു ആലിസ് ചേച്ചി ആൻഡ് കിഡ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് സച്ച് എ ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് ചേട്ടൻ്റെ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ആലിസ് ചേച്ചിയോടും കുട്ടികളോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ചേച്ചിയുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചേട്ടൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും ദൈവം വിട തന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വരവനായി
As we all know, departure is always very painful. But when we look back, the quality time we spent together, especially from the initial days Chetan showed signs of difficulty, God gave us a chance to work together as a great team. Chetan got a God Almighty for all the blessings He showered upon us. On behalf of the entire Neycheril family, we would like to express our most sincere gratitude to the community at large, who has extended their heartfelt support during these tough days. There has been an outpouring support by many of you. It would be too long, yet we thank the clergy from Houston area and our special thanks to Father Suni, our vicar, who has been guiding us during these days. We are thankful to the Houston KNANAYA Catholic Mission and Society of their assistance in giving our Chetan a befitting farewell. Lastly, Chetan, I will miss our daily conversations we used to have. Rest in peace. Thank you. That concludes all the speeches. We are ready to start our final prayers, which is the Will Your Peace. So please stand, and there won't be any viewing during സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഏകദേശം 73 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത് കടന്നുപോയി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒപ്പീസിയലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ തിരുക്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയി അച്ഛന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ മണപ്പുറവച്ചനെയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും
അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയെ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, നിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുകയും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ബാലകനായ നിന്റെ അനുഗ്രഹനീയമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുമായ മിശിഹായെ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ആരാധനാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചെന്തി പോലൊരു മാലാഖ വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നു. കേട്ടു നടുങ്ങി മനമിളകി പേടി വളർന്നൻ സ്വരമിടറി. മിഴിനീർ തൂകി ഉണർത്തിച്ചു ഞാനൊരു നിമിഷമൊരുങ്ങട്ടെ. മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചെന്തി പോലൊരു മാലാഖ വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിന്നു ഞാൻ നാഥാ നീതാൻ അവലംബം. മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചെന്തി പോലൊരു മാലാഖ വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നരികിൽ. കർത്താവേ, എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. കർത്താവേ, എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും. നിത്യമായി നീ എന്നെ മറന്നു കളയുമോ? എത്രത്തോളം നിന്റെ മുഖം എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കും. എത്ര നാൾ എന്റെ ആത്മാവ് വേദനിക്കുകയും ഹൃദയം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യണം. എത്ര നാൾ എന്റെ ശത്രു എന്റെ മേൽ ഉയർന്നു നിൽക്കും. എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, എന്നെ കടാക്ഷിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. കർത്താവേ, എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ഉയർപ്പിച്ച് നിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിർത്തേണമേ. അനുഗ്രഹസമ്പന്നനും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനുമായ മിശിഹായെ, നിന്നെ പ്രസാദിപ്പിച്ച നീതിമാന്മാരോടൊത്ത് ഇവരെ നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ മനോഹരമായ നിത്യമഹത്വം അണിയിക്കണമേ. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പാപിനിയോട് അരുളി ചെയ്ത് അവളെ ആനന്ദിപ്പിച്ച കർത്താവേ, പാപപങ്കിലമായ ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം സമാധാനത്തോടുകൂടി യാത്ര പിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മരണശേഷം മഹത്തായ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ. നിന്റെ പരിപാലനത്തെ നിരന്തരം പുകഴ്ത്തുവാനായി ഞങ്ങളെ നിന്റെ സഖ്യം. പുത്രിയെ ഉയർപ്പിച്ച അയാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച കർത്താവേ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്നതിന് നിന്റെ ദാസരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. അവരെ നിരാശരാക്കാതെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. എത്ര വിശിഷ്ടം സുഖസമ്പുഷ്ടം ദർശന സുഭഗം. ദൈവമേ, നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ ശക്തിക്കും ഞങ്ങൾ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും അമൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു. ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരം. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. നിന്നെ വിളിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നീ കരുണ നിറഞ്ഞവനുമാകുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കണമേ. എന്റെ വിളിയുടെ ശബ്ദം നീ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. എന്റെ സങ്കടകാലങ്ങളിൽ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു. എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവേ, നിനക്ക് സമനായി ആരുമില്ല.
നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിസ്തുലങ്ങളാകുന്നു. കർത്താവേ, നീ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജനതയും നിന്നെ വന്നാരാധിക്കും. നിന്റെ സ്തുതി നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവനും പാപികളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹനീയമായ തൃത്വത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരാധനയും സ്തുതിയും സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും. ന്യായാധിപനായണയുന്നു, സ്വീകരണത്തിനൊരുങ്ങിടുവിൻ. സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിടുവിൻ, പരിശുദ്ധന്മാർക്കവനേകും നിത്യാനന്ദവും ആശിസും. എന്നിൽ ദൃഢമാം വിശ്വാസം ചേർപ്പോലെ വിളമരിച്ചാലും നൽകും ഞാൻ അവനുത്ഥാനം. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നൃപനാം മിശിഹാ കർത്താവേ, നിന്നുടെ ആഗമ ദിവസത്തിൽ നീയല്ലോ. കൃപയോലും നിൻ വലതുകരം നീട്ടിയനുഗ്രഹമേകണമേ. സഭയെ കാത്തു ഭരിക്കണമേ. മരണത്തിൻ വായ് പൂട്ടണമേ. ശാന്തി ജഗത്തിൽ വിതയ്ക്കണമേ. കരുണാനിധിയ കർത്താവേ. എസെക്കിയാസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, ശിക്ഷായുസ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതമധ്യേ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ജീവിക്കുന്നവരുടെ നാട്ടിൽ കർത്താവിനെ ഞാൻ ദർശിക്കുകയില്ല. പാതാളത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ മനുഷ്യരെയും ഇനി ഞാൻ കാണുകയില്ല. എൻ്റെ തലമുറ അവസാനിച്ചു. ആട്ടിടയന്മാരുടെ കൂടാരം പോലെ അത് മാറി മാറിപ്പോയി. മുറിക്കപ്പെടാറായ നിത്യനൂൽ പോലെ എൻ്റെ ജീവിതം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. രാവും പകലും നീ എന്നെ ഞാൻ കുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. കർത്താവേ, എന്നെ രക്ഷിച്ച് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. എന്റെ രക്ഷകനും ദൈവവുമായ കർത്താവേ, രാവും പകലും നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ രൂപയുടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ആചരിക്കാം. ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പരിശുദ്ധ രൂപയുടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ആചരിക്കാം. ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. മാലാഖമാരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യരാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നിന്റെ തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തുവാനും നിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവാനുമായി മരിച്ചവരെ നീ ഉയർപ്പിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാ. മനുജനു ജന്മം നൽകിയ നാഥ, മനുജനു ജന്മം നൽകിയ നാഥ, മരണത്തിൽ നീ പുനരുത്ഥാനം പകരുന്നല്ലോ. വാഴ്ത്തിയിടുന്നേ. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ, നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുകയും ആക്രേശയുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവേ, ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുനരുത്ഥാനം കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പരീക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അകാത്ത് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു,
മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ആശ്രമം ഏർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസൻ സൈമച്ചനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലത്ത് നിർത്തുകയും വിധി കർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. കർത്താവേ, മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉദാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാരുണ്യവാനും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷകനുമായ ദൈവമേ, അഭേദ്യമായ നിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മരണം വഴി ലോകത്തിന് വേർപിരിഞ്ഞുപോയ നിന്റെ ദാസൻ സൈമൻ ചേട്ടന്റെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. നീതിമാന്മാരെ സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ മഹത്വത്തോടെ ആഗതനാകുമ്പോൾ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ജലത്താൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ കറകൾ കഴുകി വിശദീകരിക്കണമേ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ 3 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗം വീട്ടിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ, തുടർന്ന് ദേവാലയത്തിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ, അതിനുശേഷം സെമിത്തേരിയിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ. വീട്ടിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയി കോച്ചാപ്പള്ളിയിൽ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ ഹോളി ഫാമിലിയിലെ അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ വചന സന്ദേശം നൽകുക ബഹുമാനപ്പെട്ട മണപ്പുറം ജോസഫ് അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ നമ്മുടെ മുൻ അച്ഛനാണ്. ആഞ്ചലോ മർച്ചി പള്ളിയിലെ അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഈ 4 വൈദികരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ശാന്തിക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. സങ്കേതമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനായി പനിനീരിനെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ ജലത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും പരിമള സസ്യങ്ങളുടെയും നാഥനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ബഹുമാനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനുമായി ചന്ദനത്തിരികൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ ശക്തിയെ സ്തുതിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി തുല്യമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അത് വിരിയുന്നു.
ചുടുകാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലവും മുറ്റാതമായി തീരുന്നു. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ എന്നും അവന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. മണ്ണിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അയാളുടെ സന്താനങ്ങളെ ഉദ്ധാനം വഴി നമസ്കരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. കടന്നു പോകുന്നു. മനുഷ്യനോ നിക്ഷേപം കൂട്ടുന്നു, അതാർക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവരെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമാധാനം. ചെയ്ത കർത്താവ് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം. കർത്താവേ, അഴലും മറിന്നരുളേണം. ആശ്രയമഖിലമണയ്ക്കുന്നു. മർത്യനു ശരണം നീയല്ലോ. ലോകം വ്യർത്ഥം. കർത്താവ് വിശ്വാസിനാകുന്നു. വിലപിക്കരുതേ, മരണത്തിൽ പുനരുത്ഥാനം വരുമല്ലോ. അരുൾ ചെയ്തില്ലേ തിരുനാഥൻ, ദൃഢമായെന്നിൽ വിശ്വാസം നിക്ഷേപിക്കും അനുജനു ഞാൻ. അന്തിമ ദിവസമുയർപ്പേകും. മർത്യത പുണരുന്നു. ക്ഷമയുള്ളോരക്ഷയനാകും. മർത്യതയേവം സകലേശൻ നൂതനമാക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നൃപനാം മിശിഹ കർത്താവേ, എന്നെയും അഖിലേശ. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളി കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരത്ത് വലം ഭാവേ നൽകണമേ. നിത്യായുസ്സിൻ പരമോന്നതമാം പരിവേ. മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോട് കൂടി ഉയർപ്പിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗതനാകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പ് കടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയായ നാം കർത്താവ് ആകയാൽ ഈ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ. കർത്താവേ, എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവമേ, രാവും പകലും നിന്നോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ പക്കലല്ലേ, എന്റെ അപേക്ഷ നീ കേൾക്കണമേ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവന്റെ ഉറവിടമായി പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധികർത്താവാകുവാനുള്ള അധികാരവും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിസ്മയിക്കേണ്ട. എന്തുകൊണ്ട്
1948 ഡിസംബർ മാസം 25-ാം തീയതി യേശുവിൻ്റെ തന്നെ ജനന ദിവസം ജനിച്ച് ഈ 17-ാം തീയതി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിത്യലോകത്തിലേക്ക് സേമിച്ചൻ്റെ ഗോഡ് ഫാദർ പ്രിയങ്കരനായ ഉപ്പച്ചൻ ചേട്ടൻ, ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സഹോദരികൾ മോൾ കാരണംകോട്ട്, ഷീബ കുന്നശ്ശേരിൽ, സഹോദരങ്ങൾ ചാക്കോച്ചൻ ബേബി മോൾ, മത്തായി കുഞ്ഞ് ഡോളി, അതുപോലെ എലങ്കാട്ട് ജോർജി, മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ. അനുദിനം അനുനിമിഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾ പല കാരണങ്ങളാൽ വിടവാങ്ങുന്നതായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അക്രമം, അപകടം, അസുഖം, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ അറിയുന്നുണ്ട്. യാതൊരു ഫീലിങ്ങും സാധാരണഗതിയിൽ വരാറില്ല. 75 വയസ്സായൻ മരിച്ചു, 40 വയസ്സുകാരൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. വി ഡോണ്ട് ഫീൽ എനിത്തിങ്. എന്നാൽ someone whom we love, someone who loved us dies, we feel. നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ദുഃഖിതരാണ്. ഓഗസ്റ്റ് മാസം 8-ാം തീയതി സൈമിത്തിനെ ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടേ വരാവൂ. വീണ്ടും വൈകുന്നേരം വിളിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സൈമിത്തിന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തോട് ഇടവാങ്ങുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ സുമേഷ്, സിമി, ഡാനി, അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നെയ്ച്ചേരിൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെയുള്ളവരിൽ പലർക്കും അറിയുവാൻ പാടില്ല. എനിക്കറിയാൻ കാരണം ഞാൻ 1991 മുതൽ 96 വരെ 5 കൊല്ലക്കാലം കുമരകം പള്ളാർപ്പള്ളിയിൽ ഞാൻ വികാരിയായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതാണ്. കോട്ടയം അതിരൂപതയിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഒരിടവക ചിന്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുലെ പറമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൂക്കാച്ചനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രൂപതയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ നടുലെ പറമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്തായിച്ചനുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സൈമിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ്മ 1977 പേപ്പൽ ബഹുമതി സ്വീകരിച്ച മോൺസിഞ്ഞോർ കണ്ടാരപ്പള്ളിസിന്റെ പെങ്ങളുടെ അപ്പൻ പേപ്പൽ ബഹുമതി 1956 സ്വീകരിച്ച മോൺസിഞ്ഞോർ ജേക്കബ് നെടുഞ്ചെറിയാണ്. ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കുടുംബ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് സൈമിൻ ജനിച്ചത്. ഇവിടെ ഫാദർ കൊച്ചേട്ടനെ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം. കുമരകം പിള്ളാർപ്പള്ളിയിലെ എല്ലാവരും നല്ലവരാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കൊച്ചേട്ടൻ്റെ മക്കളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ഇന്ന് സൈന്യത്തിന് വിടവാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്, ഈ ബോസെ ജെന്റിൽ ലൂക്കാച്ചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അധികം സംസാരിക്കുകയില്ല. ബോധപൂർവം വിവേകപൂർവം സംസാരിക്കും, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്. ഇതായിരുന്നു സൈനികന്റെ സംസാരത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ജെന്റിൽമാൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, his heart is in the right place. He puts others at ease. He respects your needs. He has interest outside of work. He takes pride in his appearance. He knows himself. He makes you a priority. He likes to learn. ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നോബിളായിട്ടുള്ള അനേകം പേർക്ക് കൈ അയച്ച് സഹായം ചെയ്യുമായിരുന്നു.
അത് ആരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ $100 കൊടുത്താൽ ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തും. ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്താതെ രഹസ്യമായിട്ട് അനേകം പേർക്ക് കുമരകത്ത് അവരുടെ വീടിൻ്റെ അയൽവക്കത്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാമനസ്കനായ, നിസ്വാർത്ഥനായ, സെൽഫ്ലെസ്സായ വ്യക്തിയായി പ്രിയപ്പെട്ടു. അതെല്ലാം 100% ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. സേമിച്ചൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖാർത്തരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ചും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരനും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മർത്യാ നീ, കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ. ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ, അലസത കൂടാതെ. ചൊല്ലുക മർത്യാ നീ എന്തിനു കരയുന്നു, വ്യാകുല മാനസനായി എന്തിനു നീറുന്നു. തിരമാലകളാൽ തിങ്ങിമറിഞ്ഞിളകും കടൽ. കൂടെ പോരും ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ, അലസത കൂടാതെ. ഭീകരമരണത്തിൻ കാലടി കേൾപ്പൂ ഞാൻ, പാപമെനിക്കുള്ളിൽ മരണം വരുമൊരു നാൾ ഓർക്കുക മർത്യാ നീ, കൂടെ പോരും ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ, അലസത കൂടാതെ. ഞാൻ നല്ലോണം യുദ്ധം ചെയ്തു. ക്രിസ്തരായത് ഭൃത്യർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രം അന്ത്യോപചാരം. എന്റെ നശ്വരമുലകിൽ വിടുതിയെ നീക്കായി നൽകിയ വസതി, പരിശുദ്ധന്മാർ പരമാനന്ദം ദൈവിക ഭവനം അനുദിന വലിവോ ഓർക്കണമെന്നേ. ഭൂമിയെ വിലപിക്കുന്നു, ആഡംബരവും പ്രൗഢിയുമെല്ലാം നാശോന്മുഖമായി നിഷ്പ്രഭമാകും. പോകുന്നു ഞാൻ ഉൾവരയും നീ ക്ഷണഭംഗുരമാ ലോകവുമതിലേ ജടികാശകളും അക്ഷയരാജ്യം നേടാനുതകും. ആദത്തിനും സന്തതികൾക്കും പറുദീസായി പുനരധിവാസം നൽകുന്നതിനാൽ സ്വർഗം തന്നെ ഭൂമിയിലിറങ്ങി. വിധികാരാജൻ
നാഥന്മാർ എവിടെ ചെയ്തരേ ഞാൻ അവരുടെ അഴിയിൽ ചേരുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നിന്റെ അരിമയായി പിതാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ധനികരും ദരിദ്രരും വൃതിയുടെ ശരണം ശാന്തിയുമരുളും തിരുസന്ദേശം നീ അവർക്ക് പാനീയം കൊടുത്തു. പൈതാഹത്തായി ശ്രീ പ്രാർത്ഥനയെന്നും നൽകണമഭയം ഞങ്ങൾക്കുലകിൽ. ഇടവാങ്ങുന്നേ നശ്വരമുലകിൽ വിടുതിയ നീക്കായി നൽകിയ വസതി പരിശുദ്ധന്മാർ പരമാനന്ദം നുകരുമിടത്തിൽ എൻ പാർപ്പിടമേ പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ നിത്യവിരുന്നിൻ അടയട്ടെ ഞാൻ അന്തിമയാത്ര എന്നുമെന്നേക്കും സഹജന്മാരെ നാഥൻ പ്രതിഫലമേകും. എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ പക്കലെത്തട്ടെ. പ്രാർത്ഥിപ്പതിനായി പരിപാവനമാം ദൈവിക ഭവനം ഊറുന്നിടമേ. ഭൂമിയിൽ അവർ വിലപിക്കുന്നു. ആഡംബരവും പ്രൗഢിയുമെല്ലാം നാശോന്മുഖമായി നിഷ്പ്രഭമാകും.